Good morning, everybody. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 5th സെമസ്റ്റർ ഓപ്പൺ കോഴ്സ് സബ്ജക്റ്റായ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ്. ഫിലിം സ്റ്റഡീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിലിം ജാൺസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്. ഈ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് എന്ന പേപ്പർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് BA ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ്. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. സോ ലെറ്റ് us go to the second chapter of film studies, introduction to film genre. genre എന്നാണ് അത് ഉച്ചരിക്കൽ. ചില ആളുകളൊക്കെ ജെൻഡർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കാണ്. അപ്പോൾ genre എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം. ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ജെൻഡർ അതേപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ എന്നും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉച്ചരിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ഫിലിം ജാൻർ? In film theory, genres refers to the method based on similarities in the narrative elements from which films are constructed. Genres refers to the method based on similarities in which sorry for interruption. In film theory, genres refers to the method based on similarities in the narrative elements from which ഫിലിംസ് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നരേറ്റീവ് എലമെൻസിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ജാൻർ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അതൊരു മെത്തേഡാണ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്കുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ സിനിമ വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജാൻർ എന്ന് ഫിലിം തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഫിലിം ജാൻർ ആർ ബോറോഡ് ഫ്രം ലിറ്റററി genre criticism. ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ജാൻർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ടേമിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു കടന്നുവരവ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഫിക്ഷണൽ ഫിലിംസ് ആർ യൂഷ്വലി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ സെറ്റിംഗ്, theme, topic, mood or format. Fictional film, we know nowadays we are watching fictional films, and these are usually categorized according to their setting. According to their setting, theme, mood, format, films are classified into different ways. The setting, what is the setting? Setting is the milieu or the environment where the story or action takes place. The milieu or the background where the film is taking place. ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം സെറ്റിംഗ്. The theme or topic refers to the issues or concepts that the film revolves around. The theme, we know that the film revolves around, or it is connected to, or it is described, or it is describing some elements or some actions or some issues or ideas. These issues or ideas are known as the theme. And the mood is the emotional tone of the film. We know film is going through an emotional tone which is reflected in the audience. ഒരു ഇമോഷണൽ ടോണിലൂടെയാണ് പോവുക. അതിനാണ് നമ്മൾ മൂഡ് എന്ന് പറയുക. And the format refers to the way the film was shot or the manner of the presentation. Format means how it is presented. What is the manner of the presentation? What is the format of the presentation? So film genre, and the major genres are narrative, avant-garde, documentary. Not documentary. Y is absent there. So there are three categories of films according to their presentation. What is narrative films? Fictional films or narrative films are a film that tells a fictional or fictionalized story, event or narrative.
The story should be fictional or fictionalized. That is important. In this style of film, believable narratives and characters help convince the audience that the unfolding fiction is real. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പോലെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നു. Lighting and camera movement, among other cinematic elements, have become increasingly important in these films. Great detail goes into the screenplays of narratives, as these films rarely deviate from the predetermined behaviors and lines of the screenplays to maintain a sense of realism. The screenplay goes through a sense of realism, which should not be altered from the predetermined behaviors of mankind. We have a predetermined, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം എല്ലാ ഫിലിമുകളും നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ആ രീതിയിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു റിയലായി നടക്കുന്ന കഥയെപ്പോലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധാരണ നടക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെയാണ് ഇത്. Actors must deliver dialogue and action in a believable way so as to persuade the audience that the film is real in life. ലൈഫിൽ റിയലായി തോന്നുന്നത് പോലെ ബിലീവബിൾ വേയിൽ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കഥകൾ ആക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. Many films are based on real occurrences. However, these two fall under the category of narrative film rather than a documentary. We know that many films occurs in many films are based on real occurrences, which however these two fall under the category of narrative film. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറേ ബയോപിക്കുകൾ വന്നു. ബയോപിക് ഫിലിമുകളായിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആമി, പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളാണ്. ഇപ്പോൾ പി വി സത്യൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ഫിലിം, പിന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥ പറയുന്ന ആമി എന്ന ഫിലിം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ഇവൻറ്റുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫിലിമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി അല്ല, ഫിലിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് പറയുന്നത് റിയൽ ഇവൻറ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നർത്ഥം. അതും നെറേറ്റീവ് ഫിലിമുകൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫ്രം ദ ഫിക്ഷൻ ഫിലിം ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്ററി എ ഹൈബ്രിഡ് വൺ എമേർജ്ഡ് കാൾഡ് ഡോക്യുഫിക്ഷൻ. ഫിക്ഷണൽ ഫിലിമും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിക്ഷനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സത്യത്തിൽ അത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ അതിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ തന്നെ ചില എലമെൻറ്റ്സ് ഫിക്ഷണലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഇപ്പോൾ ഡോക്യുഫിക്ഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം, ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു ഉദാഹരണം, നാദാപുരം ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്, പക്ഷെ അതിൽ ഫിക്ഷണൽ എലമെൻറ്റ് പല സ്ഥലത്തും കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഡോക്യുഫിക്ഷൻ എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ചില കവിതകളും അതേപോലെ തന്നെ ചില ഫിക്ഷണൽ ഓർമ്മകളൊക്കെ അതിൽ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡോക്യുഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ഫിക്ഷനും കൂടെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള പ്രയോഗത്തെയാണ് ഡോക്യുഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വെൽ നോൺ narratives ever made was George Méliès' A Trip to the Moon 1902. ആദ്യത്തെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് മെലിയുടെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആദ്യകാല ഫിലിം മേക്കറാണ്. ഫിക്ഷണൽ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൂമിയർ ബ്രദേഴ്സ് ഫിലിം ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അതിനൊരു ഫിക്ഷണൽ ഫിലിമിലേക്ക് വെറും 8 കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ജോർജസ് മെലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ടു ദ മൂൺ ആണ് ആദ്യത്തെ ഫിക്ഷണൽ ഫിലിം. ക്ലാസിക്കൽ ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫിലിമുകളുണ്ട് ഈ ഒരു രീതി. ഇന്നൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാ ഫിലിമുകളും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ്, avant-garde ഫിലിംസ്. The term avant-garde describes a range of film making styles that are generally quite different from and often opposed to the practices of mainstream commercial and documentary filmmaking. വാട്ട് അവാങ്കാർഡ് മീൻസ്, അവാങ്കാർഡ് എന്ന വാക്ക് ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വാക്കാണ്, ലിറ്റററി ടേം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.
അതിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്, ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ മുമ്പേ പോകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അവാൻഗാർഡ് എന്ന് പറയുക. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മേക്ക് ഇറ്റ് ന്യൂ എന്നാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതുതാക്കി മാറ്റുക, മേക്ക് ഇറ്റ് ന്യൂ. അപ്പോൾ മോഡേണിസം 1920കളിൽ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ശതകത്തിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം ഒരു 50 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുള്ള മോഡേണിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു അവാൻഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ലിറ്ററേച്ചറിലൂടെ വന്നു, സിനിമയിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അവാൻഗാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവാൻഗാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ. ഈ അവാൻഗാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റുകളിൽ സിനിമയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെയും മെയിൻ സ്ട്രീം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിമുകളുടെയൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാക്ടീസുകൾക്കൊക്കെ ഒപ്പോസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമിനെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിം എന്ന് പറയും. എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിം ഓർ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സിനിമ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസ് relieving both of visual arts and cinema. Its origin can be found in European avant-garde movements of the 1920s. 1920s ഉണ്ടായിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ അവാൻഗാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ പിൻഫലത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ ടെക്നിക്കാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഫിലിം ഓർ അവാൻഗാർഡ് ഫിലിംസ്. While experimental covers a wide range of practices, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷണാർത്ഥത്തിലുള്ള എന്നതാണ്. അതിനൊരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട്. എന്നാൽ ഫിലിമിൽ ഇത് വരുമ്പോൾ an experimental film is often characterized by the absence of linear narrative. അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലീനിയർ നറേറ്റീവ്. വാട്ട് ഈസ് ലീനിയർ നറേറ്റീവ്? ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആൾ വലുതായി വന്ന് ഒരു ഹീറോയുടെ ചെറുപ്പം കാണിക്കുന്നു, അയാൾ വലുതായി വരുന്നു, അയാൾ മാരേജിലേക്ക് എത്തുന്നു, മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ മിഡിൽ ഏജിലേക്ക് എത്തുന്നു, അയാളുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലീനിയർ സ്റ്റൈലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ക്ലൈമാക്സ് കാണിക്കും, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരു ഫിലിം കുട്ടിസ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒരു ഫിലിം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഷാജി എൻ കരുൺ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമിൽ മമ്മൂട്ടി വിവിധ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു 3 സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ, ഒരു സാങ്ക് എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ഫിലിം പറയുന്നത്, എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നതാണ്. എങ്കിൽ ആ ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നർത്ഥം. ദ യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് കാണിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നായകന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ നായകൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണല്ലോ കാണിക്കുക. പകരം നായകൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം കാണിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇതിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ആക്കി മാറ്റുക നായകനെ. പെയിൻറ്റിങ് ഓർ സ്ക്രാച്ചിങ് ഓൺ ഫിലിമിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വരുത്തുക, പെയിൻറ്റിങ് വരുത്തുക, റാപ്പിഡ് എഡിറ്റിംഗ് സ്പീഡിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാലഗണനയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് 25 വയസ്സിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്പീഡിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാം. ദ യൂസ് ഓഫ് അസിൻക്രണസ് സൗണ്ട് ഓർ ഈവൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. ചിലപ്പോൾ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് തീരെ ഇല്ലാതെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അസിൻക്രണസ് യോജിപ്പില്ലാത്ത സൗണ്ട് ട്രാക്കുകൾ കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിക്കുന്നതാണ് അവാൻഗാർഡ് സിനിമകൾ. The Dadaist and Surrealist in particular took to the cinema. ദാദായിസം അതായത് സറിയലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ലിറ്റററി ടേമുകളാണ്, അത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടേമുകളാണ്. ദാദായിസം ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യൂബിസം എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പിൻപറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റാണ് ദാദായിസം. സറിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സറിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്.
ലൂയിസ് ബേണൽ ആൻഡ് സൽവാദോർ ദാനൽസ് അംചെയിൻ അൻറ്റലാവോ എന്ന് പറയുന്ന 1929 ഒരു ഫിലിമാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഫിലിമുകൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണം കാണാൻ പറ്റും. എലിപ്പത്തായം അടക്കമുള്ള നമ്മൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറുടെ ഒരുപാട് ഫിലിമുകളിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിലിമുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അവാൻകാർഡ് ഫിലിമുകളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ജല്ലിക്കെട്ട് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഫിലിമുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജല്ലിക്കെട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ അവാൻകാർഡ് മൂവ്മെൻറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു നിലവിലുള്ള എല്ലാ തരം പിന്നെ നിയമസംഹിതകളെയും ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിലിംസ്. നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഡോക്യുമെൻ്ററി ടെക്സ്റ്റ് ആർ സപ്പോസ്ഡ്ലി ദോസ് വിച്ച് എയിം ടു ഡോക്യുമെൻ്റ് റിയാലിറ്റി, attempting veracity in their depiction of people, places and events. അവിടെ ഒരു പിന്നെ സ്പേസിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. However, it is impossible to represent reality without constructing a narrative that may be fictional in places. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി റിയാലിറ്റിയെ നേരെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം എന്ന് പറയാം. അതിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ജോൺ ഗ്രീസൺ in his review of Robert Flaherty's film Maona 1926, Gleason defines documentary as a creative treatment of actuality. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ക്രിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വാലിറ്റി. ആക്ച്വാലിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ദ അമേരിക്കൻ ഫിലിം ക്രിറ്റിക് Per Lawrence defines a documentary film as a factual film which is dramatic. ഫാക്ച്വൽ ആണ്, പക്ഷെ അതിനെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക. ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ലൈക്ക് റോബർട്ട് ഫ്ലാഹർട്ടി believes it was acceptable to add fiction to documentaries as long as the effect on the audience was real. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫിക്ഷനെ കൊണ്ടുവരാം, പക്ഷെ ആ ഫിക്ഷനിലേക്ക് ആളുകൾ പോകില്ല. ആ ഫിക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റും റിയാലിറ്റിയുടെ ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തോളം അങ്ങനെ വരുന്നിടത്തോളം സമയം നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിമിൽ ഫിക്ഷൻ കൂട്ടിക്കലർത്താമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. റോബർട്ട് ജെ ഫ്ലഹാർട്ടീസ് നാനൂക്ക് ഓഫ് ദ നോർത്ത്, നനൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് നനൂക്സ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന 1922 ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി. One of the most notorious propaganda film is Leni Riefenstahl's film Triumph of the Will, which is chronicled the 1934 Nazi Party Congress and was commissioned by Adolf Hitler. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധനസഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ട്രയംഫ് ഓഫ് ദ വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാസി ആക്രമണത്തെ പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പഗണ്ട ഫിലിമായിരുന്നു. പ്രൊപ്പഗണ്ട ഫിലിംസ് ഒരുപാട് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പഗണ്ട ഫിലിമായിരുന്നു. ഇതും ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കറാണ് ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ഏരിയാസിൽ അദ്ദേഹം ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കറാണ്. ശരത് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി പിന്നെ ഫിലിം മേക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കറാണ്. ശരത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ പ്രശസ്തമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ജാൻറുകളാണ്. നൗ വി ആർ എൻറ്ററിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മൈനർ ജാൻസ്. വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റു ജാൻറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ ത്രില്ലർ ഫിലിംസ്. ത്രില്ലർ ഫിലിംസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്താണ് ത്രില്ലർ ഫിലിംസ് എന്നുള്ളത്. Thriller is a broad genre of literature, film and television programming that uses suspense. അതിലുണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? Why? It uses suspense, tension and excitement as the main element. In these films, in thriller films, we can see suspense, tension and excitement.
Thrillers heavily stimulate the viewer's mood, giving them a high level of anticipation, ultra heightened expectation, uncertainty, surprise, anxiety, and terror. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയുള്ള ആങ്സൈറ്റി, ടെറർ, പിന്നെ അൺസർട്ടനിറ്റി, സർപ്രൈസ്, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിലിമാണ് ത്രില്ലർ ഫിലിമുകൾ. The protagonist in these films is set against a problem and escape mission or a mystery. ഇതിലെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ആൻഡ് എസ്കേപ്പ് അതുണ്ടാകും, ഓർ മിഷൻ ഓർ എ മിസ്റ്ററി. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ധൂം പോലെയുള്ള ഫിലിമുകളൊക്കെ, അമീർ ഖാൻ്റെ ധൂം അടക്കമുള്ള ഫിലിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ത്രില്ലർ ഫിലിമുകളാണ്. കോമൺ സബ് ജാൻസ് ആർ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലേഴ്സ്. ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റു സബ് ജാൻറുകൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലേഴ്സ്, ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ്, മിസ്റ്ററി ത്രില്ലേഴ്സ്, ആഫ്റ്റർ ദ അസാസിനേഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് കെന്നഡി, ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ. പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാംലീല എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം, അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ പിന്നെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കിങ് അടക്കമുള്ള ഫിലിമുകൾ ഒക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ്. ദ മാൻ ഹു ന്യൂ ടു മച്ച് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലൈംഡ് ഫിലിം ഓഫ് ഹിച്ച്കോക്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ്. ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഹിച്ച്കോക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമാണിത്. ഹിച്ച്കോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിവുഡിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ്. Next, melodrama. The term melodrama refers to a dramatic work that exaggerates plot and characters in order to appeal to the emotions. ഇമോഷൻസിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലിനെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം, വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ചില ഫിലിമുകളെ കണ്ടില്ല, ഒരു ഇടിക്ക് മതിലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞു വരുന്നു, വെടിവെക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ തമിഴ് ഫിലിമുകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ, അതാണ് മെലോ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രാമ സച്ച് ആസ് എ പ്ലേ, ഫിലിം ഓർ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം characterized by exaggerated emotions, stereotypical characters and interpersonal conflicts. The misfortunes of a discharged prisoner in the theme of the sensational The Ticket of Leave Man by Tom Tyler. ടോം ടൈലറുടെ ടിക്കറ്റ് ഓഫ് ദ ലീവ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെലോഡ്രാമയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. ദ മെലോഡ്രാമിക് ഫിലിംസ് ടെൻഡ് ടു യൂസ് പ്ലോട്ട്സ് ദാറ്റ് ഓഫൻ ഡീൽ വിത്ത് ക്രൈസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻ. failed romance or friendship. Failed romance or friendship. There were some problems. അവർ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫെയിൽഡ് റൊമാൻസ് ഓർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, സ്ട്രെയിൻഡ് ഫാമിലിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ്, ട്രാജഡി, ഇൽനെസ്, ന്യൂറോസിസ് ഓർ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലൂടെ വരുന്നത്. A director of 1950s melodrama films was Douglas Sirk, who worked with Rock Hudson or written on The Wind and All That Heaven Allows എന്നുള്ള മറ്റൊരു ഫിലിമൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മെലോഡ്രാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിമുകൾ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മലയാള ഫിലിമുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ അതേപോലെ തമിഴിലെയൊക്കെ ഫിലിമുകളുണ്ട്. മലൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ഡ്രമാറ്റിക്കാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫിലിമുകൾ വരുന്നു. ഇതാണ് മെലോ ഡ്രാമ. മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം. Musical films is a film genre in which songs sung by the characters are interwoven into the narrative, sometimes accompanied by dancing. നമ്മുടെ ഡാൻസും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഡാൻസും പാട്ടുമൊക്കെ ഉള്ള ഫിലിമുകളെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറയാം. The songs usually advance the plot or develop the film's characters, though in some cases they serve merely as breaks in the storyline, often and as elaborate production numbers. ചിലപ്പോൾ
ഈ ഒരു തീമിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ സോങ്ങുകൾ ഇടക്കിടക്ക് പാട്ടുകൾ കയറ്റി വിടുന്ന ഫിലിമുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എ സബ് ജാൻഡർ ഓഫ് ദ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിം ഈസ് ദ മ്യൂസിക്കൽ കോമഡി. മ്യൂസിക്കൽ കോമഡി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ജാൻഡറാണ്, വിച്ച് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സ്ട്രോങ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ. ദ ജാസ് സിംഗർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ 1927 ബൈ വാർണർ ബ്രദേഴ്സ്. ജാസ് സിംഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദ്യത്തെ ശബ്ദചിത്രമാണ്. വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ദാറ്റ് സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഡയലോഗ്, but the first feature film that was also a musical featuring Al Johnson sing Dirty Hands, Dirty Face, Two Eyes, Blue Skies and My Mummy. ഇതൊക്കെ അതിൽ വന്ന പാട്ടുകളാണ്. ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു അത്. ഈ മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ബോളിവുഡ് ഫിലിമുകളാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഫിലിമിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്. 50ഓളം പാട്ടുകളുള്ള ഫിലിമുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 3 മണിക്കൂർ ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 50 പാട്ടുകൾ വരെ വന്നിട്ടുള്ള ഫിലിമുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഋഷി കപൂറിനെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, അടുത്തിടെ അന്തരിച്ചു പോയ ഋഷി കപൂറിൻ്റെ ആദ്യകാല ഫിലിമുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കുകൾ, ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നായകനും നായികയായിട്ടൊക്കെ നായകൻ്റെയും പ്രണയ സീനുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ, ഇന്നും പാട്ടിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്നത്. അവിടെ പാട്ടിന് സ്വാധീനം കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹൊറർ ഫിലിം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൊറർ ഫിലിംസ് ആർ എ ഫിലിം genre seeking to elicit a negative emotional reaction from the viewers by playing on the audience primal fears. നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുക, വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭയത്തിൽ നിന്ന്, ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭയമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭയം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വികാരമാണല്ലോ, അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കളിയാണ് ഹൊറർ ഫിലിം നടത്തുന്നത്. They often feature scenes that startle the viewers, പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്. ആൻഡ് മക്കാബർ ആൻഡ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് തീംസ്. പിന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫിലിമാണത്. ദസ് ദേ മേ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ദ ഫാൻറ്റസി, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ത്രില്ലർ ജാൻഡർ. ഇതൊക്കെ ഫാൻറ്റസി എന്നൊരു ത്രില്ലർ ഒരു ജാൻഡർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, ഫാൻറ്റസി, ത്രില്ലർ, ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിക്കലർത്തി വരാവുന്ന ചില ജാൻഡറുകളാണ്. തീംസ് ഓർ എലമെന്റ്സ് പ്രിവാലന്റ് ഇൻ ഹൊറർ ഫിലിംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗോസ്റ്റ്, വാമ്പയേഴ്സ്. ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, വാമ്പയേഴ്സ് വലിയ ജീവികൾ, വലിയ നമ്മുടെ കോങ്കോ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ. വേർ വാൾസ്, കേഴ്സസ്, സത്താനിസം, ഡിമോൺസ്, ഗോർ, ടോർച്ചർ, വിഷ്യസ് ആനിമൽസ്, മോൺസ്റ്റേഴ്സ്, സോംബീസ്, കന്നിബാൽസ്, മനുഷ്യരെ തിന്നുന്ന ജീവികൾ, ആൻഡ് സീരിയൽ കില്ലർ, ഈ നിരന്തരമായ കില്ലിംഗ് നടത്തുന്ന ആൾ, സൈക്കോളജിക്കൽ കില്ലേഴ്സ്. ജോർജ് മിലീസ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് 1980s, the best known being Le Manoir du Diable എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം, which is sometimes credited the first horror film. And the first vampire themed movie was F.W. Murnau's Nosferatu 1922, an unauthorized adaptation of Bram Stoker's Dracula. ബ്രാം സ്റ്റോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡ്രാക്കുള നമുക്കറിയാം. ഡ്രാക്കുളയുടെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണിത്. ഈ ഒരു ഫിലിമോട് ഡ്രാക്കുള എന്ന സീൻ നമുക്കറിയാം, ഹൊററാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പേടി, ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിലിമുകളാണ് ഹൊറർ ഫിലിംസ്. ഇതേപോലത്തെ ഫിലിമുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അനാക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം, അതേപോലെ തന്നെ കോങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ഹൊറർ ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫിലിമാണ് വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. ദ വെസ്റ്റേൺ ഈസ് എ ജാൻർ ഓഫ് various visual arts such as film, television, radio, literature, painting and others. Western are devoted to telling stories set primarily in the later half of the 19th century in America
ഓൾഡ് വെസ്റ്റ്, ഹെൻസ് ദ നെയിം. അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ്, ഓൾഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിലിമുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫിലിമുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലിം എന്ന് വന്നത്. ദർ ആർ ആൾസോ, ഇപ്പം നമ്മൾ ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നു, ഹോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്നു, ആ കുറേ സ്ഥലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വന്നതാണല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ there are also a number of films about Western type characters in contemporary settings, such as Junior Bonasset in the 1970s, The Three Burials of Melchior's Extradian, The 21st Century എന്ന ഒരു ഫിലിം. ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വെസ്റ്റേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. This may be depicted by showing conflict between natives and settlers of US. എന്തൊക്കെയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലിമുകളുടെ ഒരു തിയറി സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത്? നാറ്റീവ്സ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ നാറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിലേഴ്സ് ഓർ യൂസേഴ്സ്, കവാലിയേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കാറ്റിൽ റാഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ്, ഓർ ഷൈങ് റാഞ്ചേഴ്സ് ബീങ് ത്രെറ്റൻഡ് ബൈ ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ. ഈ ആട് മേയ്ക്കുന്ന ആളുകളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെറ്റിലേഴ്സും അമേരിക്കയിലെ നാറ്റീവ് പീപ്പിളും അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന യൂറോപ്യൻസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. The Western genre sometimes portrays the conquest of the wilderness and the subordination of nature in the name of civilization, or confiscation of the territorial rights of the original inhabitants of the frontier. അവിടുത്തെ പിന്നെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ, ഒറിജിനൽ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എൻക്രോച്ച്മെന്റ് നടത്തുന്ന ആളുകളുടെ കഥകൾ, അതേപോലെ തന്നെ സിവിലൈസേഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ, ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിലൈസേഷൻ നേച്ചർ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അതിലെ തീമുകൾ. റൂറൽ ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ദ പോപ്പുലർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റോറി ദാറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ സെമി നൊമാഡിക് വാണ്ടറർ. ഒരു സെമി നൊമാഡിക് വാണ്ടറർ ആയിരിക്കും അതിലെ ഹീറോ. യൂഷ്വലി എ കൗബോയർ, എ ഗൺ ഫൈറ്റർ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, അതിൽ വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ. ഇൻ സം വേസ് സച്ച് പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് മേ ബി കൺസിഡേർഡ് ദ ലിറ്റററി ഡിസെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് എറന്റ് ഹൂ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഏർലിയർ എക്സ്റ്റൻസീവ് ജാൻസ് സച്ച് ആസ് ദ ആർതേറിയൻ റൊമാൻസസ്. ആർതേറിയൻ റൊമാൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർതർ എന്ന് പറയുന്ന കിങ് ആർതറിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന റൊമാൻസ് നോവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഈ നൈറ്റുകൾ, നൈറ്റ്ഹുഡ്, ഈ നൈറ്റ്ഹുഡ്, നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ രക്ഷകനൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നാടിൻ്റെ രക്ഷകനായി വരുന്ന ഒരു മാടമ്പിമാരുടെ കഥകൾ പറയുന്നതാണ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നൈറ്റുമാരുടെ കഥകളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ നൈറ്റുമാരുടെ കഥകളായിരുന്നു ഏകദേശം പിന്നെ ഈ അമേരിക്കൻ വെസ്റ്റേൺ ഫിലിമുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കൻ വെസ്റ്റേൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഹക്കിൾബറി ഫിൻ അടക്കമുള്ള ചില നോവലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നോവലുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം. ദെൻ ഫാൻറ്റസി ഫിലിംസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ genre of fiction that commonly uses magic and other supernatural phenomena as a primary element of plot, theme, setting. മാജിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫാൻറ്റസി. The most prominent example in the early 21st century is the Harry Potter series of the films adapted from the novels of J.K. Rowling. J.K. റൗളിങ്ങിൻ്റെ നോവൽ നമുക്കറിയാം ഹാരി പോട്ടർ. ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ സിനിമയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫാൻറ്റസി ഫിലിംസ്. യൂഷ്വലി ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഫാൻറ്റസീസ് ആർ prince or princesses. Some fantasy type films might also include quasi-religious or supernatural characters such as angels, lesser gods or fairies, or in the case of live action animation hybrids, cartoon characters. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഫാൻറ്റസി ഫിലിംസ്. ഏഞ്ചൽസ്, ഗോഡ്സ്, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഫാൻറ്റസി ഫിലിം. ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു നല്ല ഫാൻറ്റസി ഫിലിമാണ് പിന്നെ മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരു എന്ന ഫിലിം. ഒരു ഫാൻറ്റസി ഫിലിമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ആനിമേഷൻ ഫിലിംസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ആനിമേഷൻ ഫിലിംസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെല്ലാം അറിയുന്നൊരു ഫിലിമാണ്. Animation is the technique in which each frame of a film is produced individually, whether generated
as a computer graphic or by photographing a drawn image or by repeatedly making small changes to a model unit and then photographing the result with a special animation camera. ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പോലെ ഓരോ ഇമേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒരു ആനിമേഷൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിലിമുകളാണ് ആനിമേഷൻ ഫിലിം. ഈ ആനിമേഷൻ ഫിലിമുകളാണ് ഏറ്റവും നിർമ്മിക്കാൻ ചിലവുള്ള ഫിലിമുകൾ. ഓരോ ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണല്ലോ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല മൂവിങ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള 24 ഫിലിംസിനെയും നിർമ്മിക്കുക, ഉണ്ടാക്കുക, വരക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫിലിമുകളുടെ ചെയ്യുന്നത്. Examples of traditionally animated feature films include Pinocchio, United States, Animal Farm, United Kingdom, and Akira, Japan. ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫിലിമുകളാണ്. മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. ഫിലിമിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. സാജൻ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ആള് പിന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള, പിന്നെ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. ആ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻഡോസൾഫാനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ്. വളരെ നല്ലൊരു ഫിലിമാണ്, ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോയി. അതേപോലെ മറ്റു ഫിലിമുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ആനിമേഷൻ ഫിലിമുകളെ കാണാൻ പറ്റും. ഫിലിം നോയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ജാൻറാണ്. ഫിലിം നോയേഴ്സ് ഈസ് എ സിനിമാറ്റിക് term used primarily to describe stylish Hollywood crime dramas, particularly those that emphasize cynical attitudes and sexual motivations. Cynical attitudes and sexual motivatione promote ചെയ്യുന്ന ഫിലിമുകളാണ് ഫിലിം നോയർ. ഹോളിവുഡ് ക്ലാസിക് ഫിലിം നോയർ period is generally regarded as extending from the early 1940s to the late 1950s. 40കളിലും 50കളിലും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഫിലിം ജാൻറാണിത്. ഇതിലേറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പിന്നെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോസഫ് വോൺ സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമുകളൊക്കെ ഭയങ്കര സെക്ഷലി പിന്നെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളായിരുന്നു. ഷാങ്കായി എക്സ്പ്രസ് ഒരു ഫിലിമാണ് 1932 ആൻഡ് ദ ഡെവിൾ ഈസ് എ വുമൺ വിത്ത് ദെയർ ഹോട്ട് ഹൗസ് എറോട്ടിസിസം ആൻഡ് ബാരക് വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ. എറോട്ടിസിസം, സെക്സിനെ വളരാതെ പുറത്ത് കാണിക്കുകയും അതേപോലെ ബാരക് വിഷ്വൽ സ്റ്റൈൽ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക് നോയർ ഫിലിം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിം. The historical drama is a film genre in which stories are based upon historical events and famous persons. Some historical dramas attempt to accurately portray the historical event or biography to the degree that the available historical research will allow. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന ഫിലിമുകളെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡ്രാമാസ് ആർ ഫിക്ഷണലൈസ്ഡ് ടെയിൽസ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ ഫിക്ഷനൈസ്ഡ് ടെയിൽസ് ആയിട്ട് വരും, ഏതുപോലെ നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജയൊക്കെ പോലെ. ദാറ്റ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ആക്ച്വൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദെയർ ഡീഡ്സ് സച്ച് ആസ് ബ്രേവ് ഹാർട്ട്, വിച്ച് ഈസ് ലൂസ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ 19th century knight William Wallace fight for സ്കോട്ട്ലാൻഡ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. സ്കോട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോരാടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് ബ്രേവ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് ഫിക്ഷണലൊക്കെ വരും. ഇപ്പോൾ മോഹൻജദാരോ എന്നുള്ള ഫിലിം അത് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിലിമുകളുണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമുകളായിട്ട് വരുന്നത്. അത് മുഴുവനും ഹിസ്റ്റോറിക്കലല്ല. മോഹൻജദാരൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ മിത്തിക്കൽ ഫിലിമാക്കി മാറ്റാം. നെക്സ്റ്റ് മിത്തിക്കൽ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് വരാം. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഴശ്ശിരാജ വരുന്നു. അതേപോലെ സെല്ലുലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം. ദീസ് ആർ ഫിലിംസ്. മിത്തിക്കൽ ഫിലിംസ് എന്താണ്? ദീസ് ആർ ഫിലിംസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് പ്ലോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലെജൻഡ് ആൻഡ് ദ ലിറ്ററി എപ്പിക്സ്. എപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് ലെജൻഡറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമാണ് മിത്തിക്കൽ ഫിലിംസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ ബാഹുബലി. Some of the films based on Greek or Roman mythology are Helen of Troy. ഒരു ഫിലിം ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് നമുക്കറിയാം.
ദ ഒഡീസി, ഹെർക്കുലീസ്, ഇതൊക്കെ മിത്തിക്കൽ ഫിലിംസ് ആണ്. ഹെർക്കുലീസ്, ഒഡീസി, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ട്രോയുടെ പഴയ ഗ്രീക്ക് കാലത്തെ കഥ പറയുന്ന ഹോമറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒഡീസി. അതേപോലെ ഹോമറിൻ്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഇലിയഡ്. ആ ഇലിയഡിലാണ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥ പറഞ്ഞത്. ഹെർക്കുലീസൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രീക്കുകാരും അതേപോലെ തന്നെ ട്രോയ്കാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയുന്ന ഒരു 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 പിന്നെ ഫിലിമാണ് ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ്. അതിൻ്റെ ഒഡീസിയസിൻ്റെ യാത്രകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യുദ്ധാനന്തരം ഒഡീസി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം തിരിച്ച് സ്വന്തം നാടായ ഇത്താക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കഥയാണ് ഒഡീസിയസ്. ഹെർക്കുലീസ്, ട്രോയ്, ഗ്രീക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേവപുത്രനായിരുന്നു ഹെർക്കുലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരശൂര പരാക്രമിയായിരുന്നു ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ഫിലിം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വളരെ വ്യാപകമായി കാണുന്നതാണ് ഹെർക്കുലീസിൻ്റെ ഫിലിം. നെക്സ്റ്റ്, റോഡ് മൂവി. A road movie is a film genre which the main character or characters leave home to travel from place to place. ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു റോഡിലൂടെ, ബൈക്കിലൂടെ. ഇപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമുണ്ട്. ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ്. ചെഗ്വേര നിങ്ങൾക്കറിയാം. ചെഗ്വേരയുടെ യാത്രാ വിവരണമാണ്. പിന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള യാത്ര. ആ ഒരു പുസ്തകത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം. ആ ഫിലിം ശരിക്കും പിന്നെ റോഡ് മൂവിയാണ്, റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈസി റൈഡർ ആൻഡ് ബോണി ആൻഡ് ക്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന 1960 മറ്റൊരു ഫിലിം. മലയാളത്തിലെ ഒരു ഫിലിമുകളുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നീലാകാശം പച്ച, ആ ഒരു പുസ്തകം ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫിലിം. ആ ഫിലിമും ഇതേപോലെ റോഡ് മൂവിയാണ്. റോഡിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഫിലിമുകളാണ് റോഡ് മൂവി. ഓക്കെ, these are the major runs we discuss in the second chapter. It was a broad, brilliant, big chapter, and you could understand what we described. I think that you could understand what we explained in this chapter. And if you have any doubt, please ask me in the comment box. And you have some questions to be answered in the comment box. What is the first fictional film? What is the first fictional film or narrative film? That is the first question. Second question, who directed the film Shanghai Express? Who directed the film Shanghai Express? And the third question you have to answer in our box, in our commentary box, is what is documentary film. Okay, thank you for your patient listening. Okay.